یہ ہے وقت میڈیا اور آئیے دیکھتے ہیں سنبھل اتر پردیش میں وہ ایک شاندار روڈیا مشاعرہ جو ڈاکٹر وسیع اللہ خان انجم شیروانی اور ڈاکٹر طاہر رضاکی صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ اس میں شرکت کی سرزمین خطولی کے مشہور شاعر جناب رضا خطولی صاحب نے ہندوستان کے فرقہ پرستوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سنبھل کے اس مشاعرے میں انہوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ لوگوں نے ان کے کلام کی خوب تعریف کی۔ ہم سنیں گے رضا صاحب کو، لیکن 40 سیکنڈ میں جنگو کی بات۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ آئیے دوستوں پھر سے سنجیدہ ہو جائیے، کیونکہ میں نبی کچلی ہوئی مخلوق کی آواز ہوں۔ میں نبی کچلی ہوئی مخلوق کی آواز ہوں، میں لطیفے پیش کر سکتا نہیں اشعار میں۔ آئیے یہاں سے وہ ماحول بنائیے کہ جس کے کلام میں سوچ بھی ہے، جس کے کلام میں بے چینی بھی ہے، جس کے کلام میں دعوت بھی ہے۔ کھتولی کی سرزمین سے تشریف لایا وہ ممتاز شاعر جو صرف کل ہند مشاعروں میں ہی شرکت نہیں کرتا بلکہ ہندوستان کے عالمی مشاعروں میں بھی جس کی شرکت رہتی ہے، اور جو پھولوں کے عرق کو نچوڑ کر شعر تحریر کرتا ہے، جس وجہ سے اس کی تحریر بھی معطر ہے اور اس وجہ سے اس کی تقریر بھی معطر ہے۔ میں محترم رضا خطولی صاحب سے ان 4 مصروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر سفر میں میرے ساتھ میرا یار چلے، اگر سفر میں میرے ساتھ میرا یار چلے، طواف کرتا ہوا موسم بہار چلے، اگر نواز رہا ہے تو یوں نواز مجھے کہ میرے بعد میرا ذکر بار بار چلے۔ بھرپور تالی سے نوازیے مائک پر محترم رضا خطولی صاحب۔ تعصب کے یہ سوداگر نئے فتنے جگاتے ہیں۔ تعصب کے یہ سوداگر نئے فتنے جگاتے ہیں، مدارس کو بھی دہشت گردی کے اڈے بناتے ہیں۔ تعصب کے یہ سوداگر نئے فتنے جگاتے ہیں، مدارس کو بھی دہشت گردی کے اڈے بتاتے ہیں، اور محبت اس قدر کرتے ہیں اپنے ملک و ملت سے، ملے موقع تو مردوں کا کفن تک بیچ کھاتے ہیں۔ ملے موقع تو مردوں کا کفن تک بیچ کھاتے ہیں۔ شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ ہم نے جس ملک کی سرحد کی حفاظت کی ہے، ہم کو اس ملک میں غدار کہا جاتا ہے۔ ہم نے جس ملک کی سرحد کی حفاظت کی ہے، ہم کو اس ملک میں غدار کہا جاتا ہے، اور جو غدار ہے ملک کے لوگوں کو فخر سے آج وفادار کہا جاتا ہے۔ فخر سے آج وفادار کہا جاتا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ ہم رہے سینہ سپر نظم چمن کی خاطر، ہم رہے سینہ سپر نظم چمن کی خاطر، ہم جیے اور مرے گنگ و چمن کی خاطر، اور تم کو معلوم نہیں فرقہ پرست و شاعر، ہم نے خون اپنا بہایا ہے وطن کی خاطر، ہم نے خون اپنا بہایا ہے وطن کی خاطر۔ میرے دوست شفیق احمد جو روکی ٹاک سے ہیں، یہ مشاعرے کو لائیو ٹیلی کاسٹ دکھا رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میرے بڑے بھائی یہاں عابد وفا سہارنپوری اور نعیم اختر جو دیوبند سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میں 4 میں شروع حاضر کرتا ہوں، سے پیش کر دیجیے۔ بہاتے ہیں جو خون حق، انہیں تو مرد کہتے ہو۔ بہاتے ہیں جو خون حق، انہیں تو مرد کہتے ہو۔ ہے سنگ میل جن کو راستے
किस वास्ते तुम लोग दहशत गर्द हमें किस वास्ते तुम लोग दहशत गर्द कहते हो। हजरात, अभी हमारे जिले में पिछले साल गलबा हुआ और बहुत लोग मारे गए, बहुत गरीबों को वहां सताया गया। हमारे करीब में मस्जिद पर भी बेहुरमती हुई, कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई और मस्जिद शहीद करने के लिए लोग गए, लेकिन कुछ लोग हमारे वहां पहुंचे। लेकिन अल्लाह जब चाहे तो एक चिड़िया से भी काम ले लेता है। समझ शुजाअत का बनाकर एक पैकर भेज देता है, अबू बकरो उमर सा कोई रहबर भेज देता है। हिफाजत अपने घर की वो अगर करने पे आ जाए तो एक पल में अबाबीलों निशाने पर कभी शीशे के पत्थर आ भी सकते हैं। परेशानी की हालत में सितमगर आ भी सकते हैं। परेशानी की हालत में सितमगर आ भी सकते हैं। सहेंगे ये बताओ और हम जुल्मों सितम कब तक, हमारे हाथों में एक रोज खंजर आ भी सकते हैं। हमारे हाथों में एक रोज खंजर आ भी सकते हैं। और गजल का मतलब पेश खिदमत जी अदा। औकात है क्या जर की, सर को भी कटा देंगे। मेरी आवाज में आवाज मिलाए अगर सच्चे मुसलमान है। औकात है क्या जर की, सर को भी कटा देंगे। औकात है क्या जर की, सर को भी कटा देंगे। हम नाम मोहम्मद पर, मुझे लगना चाहिए मैं संभल में मुशायरा पढ़ रहा हूँ, मुझे लगना चाहिए। औकात है क्या दर की, सर को भी कटा देंगे। हम नाम मोहम्मद पर हस्ती को मिटा देंगे। हस्ती को मिटा देंगे हम नाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। औकात है क्या दर की, सर को भी कटा देंगे। हम नाम मोहम्मद पर हस्ती को मिटा देंगे। और तामीर हुई है जो मजलूमों की लाशों पर, तामीर हुई है जो मजलूमों की लाशों पर। चार श्लोक पढ़ता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं नरेंद्र मोदी के लिए पढ़ रहा हूं। सुने, चार मिसरा हाजिर करता हूं। टीवी फ्रिज की कार हवेली की बात क्या, टीवी फ्रिज कार हवेली की बात क्या। खाने के लिए वक्त पे रोटी भी नहीं है। खाने के लिए वक्त पे रोटी भी नहीं है। हाकिम हमारा पहने लाखों के लबादे, लाखों के लबादे। लोगों के यहाँ तन पे लंगोटी भी नहीं है। लोगों के यहाँ तन पे लंगोटी भी नहीं है। कि तामीर हुई है जो मजलूमों की लाश
लाशों पर तामीर हुई है जो मजलूमों की लाशों पर तामीर हुई है जो मजलूमों की लाशों पर हम ऐसी इमारत की संभल वाले सुनो, हम ऐसी इमारत की बुनियाद हिला देंगे, बुनियाद हिला देंगे। ए अहले सितम हमको, बहुत सितम हुए हमारे पर, ए अहले सितम हमको बुज़दिल न समझ लेना, मिलाए आवाज में आवाज जी। ए अहले सितम हमको बुज़दिल न समझ लेना, अपनी पे जो आ जाए, अपनी पे जो आ जाए, हम अपनी पे जो आ जाए मिट्टी में मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मोहतरम रजा खतौलवी साहब के बाद इस मुशायरे की शानदार निजामत की नौजवान नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अनवर किदवई साहब, जो मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली के मेंबर हैं। इस मुशायरे में संबल के उस्ताद शायर जनाब सुल्तान मोहम्मद खां कलीम संभली का मजमुए कलाम परवाज़े तखय्युल का भी इजरा अमल में आया। तो ये था दोस्तों हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर संभल का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख पाएंगे। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो के साथ ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09996402886। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।